सभी आत्मबंधुत्व ने राम राम। आनापानासति ध्यान ने सभी ने भी स्वागत है। गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन ने नमन बोल के ध्यान शुरू करो। आराम से हमें बटा सुखासन में दोनों पूर्वी कतरे डाली कर दोनों हाथों ना बोल का इन्ना ने गाय कर आराम से मंडल रखे सोफा पर चेयर पर बैठे तो दोनों को कतरी डाली आसन क्रॉस रखी आसन काले बेटे की तरह चक्कू की गाली बटा आराम से हमें बटा सुखासन में हड़कुती थोड़ा जा पिकना उसरा ने हमें देखता आसा उसरा सामने गुरु उसरमध्ये सप्पी शक्ती विषय उसरस कामधेनु कल्प वृक्ष अक्षय पात्र उसरमध्ये सप्पी शक्ती बेडगी सर ते साधना करा निष्ठी सर कौड़ा की जना पहिला घर छोड़िकन तपस्सु के बोलिकन तपस करान जाता था तपस्सु के तरह शरीर ने दंड सिकन ये आत्मज्ञान कल्याण निष्ठी घर छोड़िकन साधने करा निष्ठी जाता था तवडू साधने करे तित्र भी जरा ने तर जरा हमने तवने एक मार्ग ने करेक्ट मार्ग ने एक परमात्मा ना जितने एक लय वाना तो कौड़ा की वर्ष लागतो तो परमात्मा जितने मिलन वाना परमात्मा ने साक्षात्कार वाना क्योंकि जन्म लागतो तो कई कर व्यवस्थित नहीं पता तो सभी हमें भी पहलू सभी तय कष्ट पड़ी कर अनेक अनेक जन्म मध्ये साधने कर लेता आता गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन एक संघ मध्ये तवने एक शक्ती मध्ये तवने एक शक्ती कांति मध्ये हमेशा एकत्र हमें कौड़ा की जन्म साधना थी तय शिव तव जत्न शिव तिनाटी एवढं आराम दरम्यान स्वतीकन साधने कर लेता भवसागर के थे संसार में एक सागर ते सागर ते सागर मध्ये हमें ईजाडतास केत्र एक गरमेनस बटिकन हमें साधने कर लेता एंजॉय करतास आराम ते हमें दडने गईकन शेर लास तवडू एक अद्भुत रीत्या हमने कळाई कंदे असं गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते तवने मन मध्ये हमें कृतज्ञता भावती नमन बोलता उसराटने हमें लक्ष दिला ते एक शक्ती एक कांती ते एक शक्ती बस प्रत्येक उसर मध्ये भी ते शक्ती भरलीस कोण उसराट न जितने असं सर ते एक महान एक शक्ती पत्रीजी तवनु नाव ते पत्रीजी मधमेन शक्ती न हमें सभ्यों ने भी एक नाव रखा सकता उन्हें गुरतुसा निष्ठी मधमेन शक्ती न कोण तो भी नाव ने आकार ने ते कांती ते उजाड़ सभ्यों ने उद्धार करा एक कांती लोक कल्याण करा एक कांती ते कांती सभ्य मधमे विषय कहते जागृत कर्यास गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते
आराम से हमें घर में नस्बटिकन साधना करिकन आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान पढ़दिले जेब वेशिकान कोंत भी पैको का होने पड़ेने से टाइम देने तो घर छोड़ी जवान भी आवश्यकता नहीं से हमारा अमर घर में नस्बटिकन हमें ध्यान साधना करे जेके कर तौड़ू सरल रीति हमने कड़ाई कर दिया गुरुजी ब्रह्म से पिता महापत्री चिंता मधुर संगीत है कि लेता गुजरात में लक्ष्य दिलाता बताओ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಉಸಿರೇ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪತರು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಈಜಾಡಿ ದಡವನ್ನ ಸೇರೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ವಾಣವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಯಾರು ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡಿಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪೈಸೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಇಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾನ್ ಕಾಂತಿ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ಹೆಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ವ
ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ, ಆ ಕಾಂತಿ ಪದಾರ್ಥ ಸರ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಕಾಂತಿ. ಎಲ್ಲರ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಯಾರು ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶರೀರನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನೋ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಧ್ಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ದುಃಖವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಮಗೆ ಮಾನವಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅವಮಾನವಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ಸಾವು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ಹುಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಸಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಈಜಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮನೋ, ಸಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಸಾವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ದುಃಖ ಅಲ್ಲ, ಸಂಭ್ರಮ. ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೊದ್ಲು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾರು, ಈ ಶರೀರ ಯಾರು, ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ನಾನು, ಈ ಶರೀರ ವಾಸವಾಗಿರೋಕೆ ಬಂದಿರೋದಂತೆ. ಮನೆ ತರ ಇದು ದೇವಾಲಯ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಭಗವಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮ. ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದ್ರನ್ನ ನಾಭಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಯ. ಒಂದ್ಸತಿ, 2 ಸತಿ, 3 ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಆಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಗ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಆಟ. ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ದುಃಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡ್ತಾ 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 ಆ ಉಸಿರಿನ ಆಟ, ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ 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 ಆ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬದ್ಲು ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಈಜಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಯಾವೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದ್ಲು. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗಲಿ, ಗಾಡಿ ಕಲಿಯುವಾಗಲಿ, ಕಾರ್ ಕಲಿಯುವಾಗಲಿ, ಬಸ್ ಕಲಿಯುವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಾಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, 1 ವಾರ ಕಲಿತ್ರೆ ಆಯ್ತು, 1 ತಿಂಗಳು ಕಲಿತ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಮೊದ್ಲು ಕಲಿಯುವಾಗ ಭಯ, ಗಾಡಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಭಯ, ಕಾರ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಭಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು, ಶರೀರ, ಬುದ್ಧಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಕ್ಲಚ್ಚು, ಗೇರು, ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೊದ್ಲು ಹಂಗೆ ಆಗೋದು. ಕಲಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಆ 3ರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ, ಬಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಆತರ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ದುಃಖ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇರೋದು ಆತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ, ಚೈತನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ,
ಶರೀರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲಯವಾಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಳ್ತಾ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದು ದುಃಖ ಪಡುವಂತದ್ದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನದು ನಮ್ಮವರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವೈಭೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ಸರ್ವದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ, ಈ ಆತ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ, ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮಗಳ ಅನುಭವವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಶರೀರವನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪೂಜೆ, ಯಾವ ಫೋಟೋ ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಫೋಟೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬೇಕು? ಯಾರು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ
ಯಾರು ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ. ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಈ ಜೀವ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಹೇಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಅವರು ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು. ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಪಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಏನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ತಿನ್ಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಏನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಭಯ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಅದು, ಎಷ್ಟು ನರಕ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆ ತರ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಅವರು ಶರೀರ ಜೀವ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಹಸ್ರಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾರು ತಲುಪಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಅವರು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಅಭ್ಯಾಸ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊದ್ಲು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗುದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಭಯ ಇರತ್ತೋ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಭಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಮೊದ್ಲು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದು. ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ನರಕ ಯಾತನೆ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು, ನರಕ ಬೇಕು. ನರಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು,
ಅದು ಮಾಡೋಣ, ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಜನ್ಮ ಮರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಚಾಯ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇರತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ಲಿಂತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತರಂಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ 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 ಸೇವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವಾ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಯಾರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈಜಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಕೆಲಸ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿನ ದುಃಖನ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಂಗೇನೆ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಂದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಮೊದ್ಲು ನೋಡಿ ಒಂದು 50 ಜನ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ 50 ಜನ 100 ಜನರಲ್ಲಿನೇ 20-30 ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ 20-30ರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 10ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, 10ರಿಂದಾನು ಕೂಡ 5ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, 5ರಿಂದಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಈಜಿ, ತುಂಬಾ ಈಜಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ, ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ, ಅದು ಮಿತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅತಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆನೂ ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆ ಭೋಜನ ಅತಿಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು.
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಟ 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 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದು. ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾವು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಶರೀರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶರೀರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಬಿಡೋದು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರವ್ರ ಚಾಯ್ಸದು. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಶರೀರ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯವನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯವನ್ನ. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಜನ್ಮ ಮರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ದುಃಖ ಮೊದ್ಲು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರತ್ತೆ. ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು, ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದು ಮೊದ್ಲು ಇರತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಏನಿರತ್ತೆ, ಜನ್ಮ ಮರಣದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಅದು ಫೈನಲ್, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ. ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮುಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ದುಃಖದಾಯಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸುಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜನ್ಮರಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶರೀರ ತಗೋಬೇಕು.
ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಘಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ, ದುಃಖ ರಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆತರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದೇ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀವಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಮುಕ್ತಿ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮುಕ್ತಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಒಳಗ್ಲಿಂತ್ರನೇ ಅದು ತಪ್ಪನೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆ ತಪ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಶೂನ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಘಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತಿ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ತಮೋ ರಜೋ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರು ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಲುಪು ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಈಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಆನಂದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು. ಈಜಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಈಜಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತ ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗೋಣ.
ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದು. 30 seconds. 20 seconds. 10 seconds. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಖದಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋಣ. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶರೀರ ನಿಮಗೆ ನಾವೇ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ.